सरकार हर किसानों लैन तैयार और साडी कोई तकरार नहीं। जी हरजीत गरेवाल जी शुक्रिया। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल गलबात करन दे लई। तां बीजेपी दा कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वह सिर मथे होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला असीं मनण दे लई तैयार हाँ, पर बार बार जो बयानबाजियां बीजेपी के वल्लों कीतियां जा रही ने, खास तौर पर हरजीत गरेवाल के वल्लों कि किसान जो ने वो तो बेचारे बैठे हुए ने, पर ये सिर्फ कुछ आगू ने, कुछ कम्यूनिस्ट ने जो इस अंदोलन की दिशा नूं बदलन की कोशिश कर रहे हैं। नाल ही उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का प्रोग्राम जो है खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल अज सुप्रीम कोर्ट दे विच वड्डी इस पूरे मामले की जो अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट के वल्लों अज 2 घंटे सुनवाई के दौरान तमाम जो दलीलां सुनिया गई ने, किसानों का पक्ष सुनिया गया है, सरकार का पक्ष सुनिया गया है। पर सब तो पहले शुरुआत विच ही जो पिछले दिनों के विच सुप्रीम कोर्ट के वल्लों ऑब्जर्व किया गया, उस दे आधार ते जिवें ही सुनवाई शुरू हुई उस वेले ही झाड़ पा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों केंद्र सरकार नूं फटकार लगा दी गई कि आखिरकार क्यों इस मसले नूं गंभीरता दे नाल नहीं लिया जा रहा, क्यों इस मसले का हल कड्ढण दे विच जो नाकाम हुई है सरकार। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो पंकज अज काफ़ी गल्लां कईयां गईयां ने केंद्र सरकार नूं। एक होर गल जो बार बार कही जा रही सी कि 2001 दे विच 2002 दे विच तां इह वी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तुसीं सानू अजीब जी स्थिति दे विच ना पाओ, ये ना कहो कि उस वेले दीयां सरकारां ने लिआंदा सी या उस वेले दी सरकार करना चाहुंदी सी। तुसीं हुण दस्सो कि हुण की अजिही लोड़ पै गई सी कि तुसीं आनन फानन दे विच इस तरह इन्हां नूं लागू करन दी तुहानूं काहली पई हुई है। बिल्कुल अज सुनवाई के दौरान इस गल का भी जिक्र होया जदों सुप्रीम कोर्ट वालों कहा गया कि कानूनां नूं रद्द कर दिता जाए या कानूनां नूं होल्ड कर दिता जाए, तो केंद्र सरकार के जो वकील पेश होए उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि केंद्र सरकार का कोई भी कानून जिहड़ा वा कदी कोर्ट वालों रद्द नहीं किया गया। तो इस मुतलक बाकायदा तौर पर टिप्पणी जिहड़ी है वो चीफ जस्टिस वालों की गई कि तुसीं ना दसो कि पहलां की होया या उस तो बाद की होएगा, सानू अपना काम कर लैण दो। और इस दे नाल चार जिहड़ी अज केंद्र सरकार नूं पैंदी हुई नज़र आई और इस गल का भी जिक्र किया कि मसले का हल क्यों नहीं केंद्र सरकार कढ़ पाई, क्यों लाइटली जिहड़ा वह वो लिता जा रहा है। और केंद्र सरकार ने दलील दी, केंद्र सरकार वालों कहा गया कि 26 जनवरी सब तो वड्डा दिन देश का हुंदा वा और उस दिन ये कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली कड्ढी जाएगी, परेड दे विच शामिल होया जाएगा। तो दुष्यंत दवे जो किसान जथेबंदियां दे वकील ने उन्होंने कहा कि कोई किसान जथेबंदियां वालों जिहड़ा वा 26 जनवरी की परेड दे विच शामिल नहीं होया जाएगा, किस तरीके दे नाल ये नहीं किया जाएगा, रामलीला मैदान जिहड़ा वा वो जाया जाएगा। यह भी केंद्र सरकार वालों कहा गया कि 26 जनवरी के दिन कोई रैली या कोई रोड शो कड्ढण की इजाजत जिहड़ी है वो ना दी जाए। तो ये तमाम तकरीरां जिहड़ियां ने होईयां ने और हुण कल सुप्रीम कोर्ट च एक बार फिर तो सुनवाई होएगी। और इस वेले सब तो अहम है कि जथेबंदियां नूं यह कहा गया कि कमेटी जिहड़ी है वो बनाई जाए और कानून जिहड़े ने वो होल्ड किए जा सकते हैं। दो गल्लां सब तो अहम सुनवाई के दौरान रही ने और इसनूं लैके हुण जथेबंदियां मीटिंग कर रही हैं। तो कुल मिला के अज दी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है किसानों के हक दे विच या कह सकते हैं कि किसानों के लिए उस दे विच बहुत सारियां गल्लां कहीआं गईआं केंद्र सरकार नूं झाड़ पा के। बलदेव सिरसा साडे नाल जुड़े ने किसान आगू ने। तो बलदेव सिरसा जी 2 घंटिया की सुनवाई हुई, बहुत कुछ होया, किस तरह देखते हो सब तो पहला अज दी सुनवाई नूं? एक बेनती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के विच कार्रवाई हुई है ना ਉਹਦੇ जिन्ना चिर लिखती तौर पर आर्डर नहीं आ जाते ते उस तो बाद फिर साडी जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ 15 ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं कोई भी किसी किस्म की टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का उच्च अदालत का दखलाती है। सो क्योंकि असीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सी गए, सरकार गई थी, सरकार के वालों की कोई पिटीशन जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने वो अपनी जो भी ऑर्डर किए ने वो जितने कोई गल नहीं कर। बलदेव सिरसा जी, इस सरकार नूं जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों की गई है उस दे बारे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अज टिप्पणी की, कहा कि सरकार फेल हुई है, सरकार नाकाम साबित हुई है, मसले नूं हल करन दे लई सीधे तौर पर फटकार केंद्र सरकार नूं लगाई गई है। जिवें ही सुनवाई शुरू हुई सी उस वेले ही बिना किसी दलील नूं सुने सुप्रीम कोर्ट ने सब तो पहला झाड़ पाई है। देखो बेनती है, मैं यही बेनती करनी चाहना, तुहानूं पहला कर चुका कि देखो तुसीं गल जिहड़ी केंद्र सरकार ने जिहड़े खेती विरोधी कानून बनाए सन इन्हां कानूनां दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट च
ਆਪ ਹੀ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇਟ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਆਣੀ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਕੇਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਮਸਲਾ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਦੂਗਾ ਜਵਾਬ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 24 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ 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 ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਦਾ ਸੀ ਕਰਿਆ ਬਾਈਕਾਟ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਾਣੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ।
ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾ ਮਨਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਲੂਗਾ ਮਗਰ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਮਾਈ ਕੱਢ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੁਲਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਵਾਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵਕੀਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਜਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕੋਰਟ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਤ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੁਲਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੀ ਰੁਲਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਓ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਨੀ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਾਨੀ ਜੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੱਟੇ ਮਾਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਊ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਝੋਕਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਭਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਲਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੱਤਰ ਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਤੀ ਜੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੱਲ ਜੋ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁਰਨੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਚੁਰਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁਰਨੀ। तो यही कह रहे नहीं, कहते ने सुरजीत कौर जानी जी कहते कि ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ,
दूसरी बारी सरकार बनाई है और 5 साल अच्छे काम किए है, हिंदुस्तान की शान बढ़ाई है दूसरे देशों से। और जो कांग्रेस की सरकार थी, ये जरनल ने खुद कहा सी, जरनल ने खुद कहा सी कि 5 दिन का एमिनेशन है साडे कोले। पहले मोदी साहब ने आके साडे हाथ मजबूत किए ने और साडे आसे पासे किन्ने शरारती देश ने, अगर ये मजबूत बार्डर ना की असी कितने सेफ होवांगे। पर मोदी साहब ने जो काम किया साਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਮ ਕਰੀ ਜੋ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚੰਦੂਰੀ ਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਸਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੋਡ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਲਓ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੰਡੂਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਟਾਵਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੱਟੜ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹਲਾਕਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਈ ਉਸ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੀ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ? ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਣਾ ਵੀ ਆਕੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਕਰਾ ਲੋ ਜੋ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਆਮਦਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਡਮ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਖੂਨ ਯਾਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਸੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਤਾ ਕਢਾ ਲਓ, ਖਾਤਾ ਕਢਾ ਲਓ। ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਪੀਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਕਢਾ 26/9/17 ਨੇ ਆਰਡਰ ਪੜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ 26/9/17 ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕਢਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਢਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੋ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਝਾੜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਤਲਖੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਖੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। किसानों के भले का कानून है तो किसान ही जब उसका विरोध कर रहा है तो आप इस किसानों के कानून को रोक दें, उस पर रोक लगा दें। रोक लगाना आवश्यक है। इससे फिर अटॉर्नी जनरल तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी को 2000 ट्रैक्टर आ जाएंगे दिल्ली में। तो 26 जनवरी केवल एक सरकार की नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। 26 जनवरी सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन इस देश के किसानों का है, क्योंकि 26 जनवरी आने के लिए किसानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शहीदों ने बलिदान दिया, तब ये 26 जनवरी हम मना पा रहे हैं। 26 जनवरी हमारे लिए भी उतने सम्मान की बात है, किसानों के लिए भी उतने सम्मान की बात है, सरकार के लिए भी उतने सम्मान की बात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए भी उतने सम्मान की बात है।
और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਰਡਰ ਜੋ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। 1.5 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੱਠਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇ ਲਗਾਓ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ 40 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਅੱਜ, ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉੱਠ ਜੇ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਆ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਲਾਅ ਗਲਤ ਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਝਾੜ ਪਈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह।